शब्द जिंदगी दे विच होना कितना जरूरी है, इस गल का संकेत सानू गुरबाणी विचों मिलता है। गुरु पातशाह जी दे पावन बोल ने, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दै सब जग बौराना। भी जिहड़ा गुरु के शब्द नूं हिरदे विच वसा लैंदा है, वो बड़ी उच्ची सोच का मालक बन जाता है। आत्मक जीवन बड़ा उच्चा हो जाता है, किरदार करके उच्चे जीवन वाला बन जाता है। ते जगत जो शब्द नालों टुट के जीवन बतीत कर रहा है, वो माया के मोह दे विच खचत होया है, दीवाना होया फिरदा है। जिहड़ा शब्द नाल जुड़ेगा उहदा आत्मिक जीवन उच्चा होएगा, लोक परलोक सुहेला होवेगा। ते जिहड़ा शब्द नालों टुट के जीवन बतीत करेगा, वो माया दीयां ठोकरां खाएगा, विकारां दीयां भटकणां दे विच पै के अपना लोक ते परलोक गवा लेगा। होर बड़े प्यारे शब्द आउंदे ने, शब्द ना जाने से अन्ने बोले, से केते आए संसारा। जिहड़े गुरु के शब्द के नाल सांझ नहीं पाउंदे, वो आत्मक जीवन वल्लों अनजान रहिंदे ने। माया के मोह दे विच खचत आत्मक जीवन की उन्हां नूं सोझी नहीं। ते कहते ने वो संसार दे विच क्यों आए, अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। एक होर बहुत प्यारा बचन गुरु अमरदास महाराज जी का, जिस विच गुरु पातशाह जी दस रहे ने कि शब्द की लोड़ जिंदगी दे विच क्यों है। गुरु जी कहते शब्दे ही नौ उपजै, शब्दे मेल मिलाया। कहते शब्द दे राही हिरदे दे विच नाम अंकुरित हुंदा है, नाम नाल प्राणी जुड़दा है। शब्दे ही नौ उपजै, नाम प्रगट हुंदा है, नाम अंकुरित हुंदा है। ते शब्द दे राही ही परमात्मा दे नाल मिलाप हुंदा है। शब्दे ही नौ उपजै, शब्दे मेल मिलाया, बिन शब्दै सब जग बौराना, बिरथा जन्म गवाया। शब्द नालों टुट के जगत माया दे मोह दे विच खचत होके दीवाना होया पिया, पागल होया पिया है, जन्म व्यर्थ गवा रहा है। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया। गुरु दे एक शब्द विच ही अटल आत्मिक जीवन देन वाला जल है। बहुते शब्द सुनन की लोड़ नहीं, इको ही शब्द सज्जण दे ठग दे कन्नां विच पिया सी ते संत बन गया सी। एक एक शब्द विच आत्मिक जीवन नाम रूपी जल टिकिया होया है। आत्मिक जीवन बख्श सकता है एक एक शब्द। कहते ने अमृत एको शब्द है, भी गुरु दे एक शब्द विच ही आत्मिक जीवन देन वाला नाम जल है। ते ये शब्द गुरु नाल जुड़ के प्राप्त होंदा है। ये नाम जल गुरु नाल जुड़ के प्राप्त होंदा है। सो इन्हां प्रमाणां दे विच गुरु जी ने दस दिता भी शब्द की अहमियत की है। जीवन दे विच शब्द नाल जुड़ना क्यों जरूरी है। वेखो जी, जिथे परमात्मा दे नाल मिलन दे लई शब्द का होना, बोलां दा होना बड़ा जरूरी है, उत्थे संसार नाल भी जिहड़ी सांझ है शब्दां करके बनती है। गुरबाणी विचों आपां पढ़दे हां, गंढ प्रीति मिठे बोल, टूट प्रीत गई बुर बोल। मिठे बोल किसी ने बोले ने,
ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌੜੇ ਬੋਲ, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਢ ਪਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਟੂਟ ਪਰੀਤ ਗਈ ਗੁਰ ਬੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਮਨ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਚੀਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੱਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਨੋ ਉਪਜੈ ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਂਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਰਤਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਧਰਮ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਓਏ ਬਾਲਿਆ, ਤੋਏ ਜਗ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਲੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੋਏ ਕਿਉ ਢਿੱਲ ਅਵੇਹੀ ਲਾਹੀ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾਥ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀ ਵਸਤ ਨਾ ਕਾਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਏ। ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਬਲਕਿ ਜੋਗੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਜੀ ਹਨ, ਸਦਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੀ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ 5-6 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਜਾਮਾ ਆਪਣਾ ਸਮੇਟਿਆ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਦਵਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 773 ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਜੀ, 773 ਸ਼ਬਦ ਸਮੁੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 47 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ, 4 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਭਾਈ ਸੈਦੋਂ ਕੇ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ। ਇਹ 4 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਠੱਗ ਜੰਮਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਬਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 947 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ? 947 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਉਹ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ 773 ਸ਼ਬਦ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 773 ਸ਼ਬਦ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਤ ਮਹਿਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਆ ਸੋ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੋਗ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 869 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। 869 ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 947, 63 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 869 ਸ਼ਬਦ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 869 ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਪੋਥੀ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਥੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਭਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। 4 ਪੋਥੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 638 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਦੰਡ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਉਹਦੇ 411 ਪੇਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 947 ਸ਼ਬਦ, 63 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 869 ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 638 ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2312 ਸ਼ਬਦ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 2312 ਸ਼ਬਦ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਥਾ ਜੋ ਹੈ। 2312 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ 123 ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 10 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਗਿਣਦੇ ਜਾਇਓ। 10 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 20 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 22 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 42। 20 ਤੇ 22 42 ਹੋ ਗਏ। 60 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 102 ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ 21 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 123 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 123 ਸਵਈਏ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ। 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਧ ਬਾਣੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਧ ਬਾਣੀ ਹੈ।
ਜੋ ਪੜਪੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਨਹੀਂ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਨਫੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਉਚਾਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ, ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੇਹਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਦਾਦਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਸਕਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਗਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਕਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਰਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕੁਝ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਪੋਥੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਧਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ।
ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਓ ਭਲਾ। ਵਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕਾ ਨਿਤ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੀਥੀਏ ਕਾ ਨਿਤ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ, ਪਾਰਸੀ, ਹਿੰਦਵੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੈ। ਇਹ 3-4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਉਨ ਭੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਈ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਰੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਹੋੜ ਆ ਕੇ ਰੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਖੇੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਨ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਨਾੜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਤੈ ਕਾਲ, ਦਇਆ ਭਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਯੈ ਮਨ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜਗ ਪੰਥ। ਇਹ ਪੰਥ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹ ਮਨ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜਗ ਪੰਥ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਜੈ ਅਬ ਗ੍ਰੰਥ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਰਸਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੋਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਆਹ ਵਾ, ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਆਹ ਵਾ, ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਆਹ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੋਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਮਨ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜਗ ਪੰਥ, ਤਹਿ ਕਾਰਨ ਕੀਜੈ ਅਬ ਗ੍ਰੰਥ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋ ਆਗਿਆ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਘਰੀ, ਅਬ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਇਹ ਘਰੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਮੇਲੋ, ਸਾਚੀ ਰਾਖੋ ਝੂਠੀ ਪੇਲੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ, ਮੀਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਲਾ ਸੋ ਰਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਰੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ। 1577 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ,
ਤੇ 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਮਾਰਤ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1577 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਚੁੜੀ ਰਾਮਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 707 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਥ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ, ਮੌਸਮ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੀਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਮਸਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਵੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੰਚੀਆਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਨਾ ਪਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਨਾ ਪਾ ਜਾਏ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ 1601 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1604 ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ 1604 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਤਤਕਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਕ ਤਤਕਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਤੁਕ ਤਤਕਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ? ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, 2 ਤਤਕਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ।
ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨਾ 12-13 ਅੰਗ ਉਹ ਤਤਕਰੇ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਲਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਲਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਲਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਦ ਬੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਦ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ, ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਜੀਵਾ ਮਾਓ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਓ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੰਗ ਜੋ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ, ਅਦਬ ਸੰਗ ਬੁੱਢੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲਾ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਤਬ ਬੋਲਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਸੂਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਦ ਬੀੜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੇ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
इस भाव को दर्शाने वास्ते। ते गुरु पातशाह जी की जिहड़ी बाणी है पहले जामे तो ही संदेश दे दिता गया सी, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, ओदी अज बीड़ तैयार हो चुकी है। ये बाणी समुची मानवता का भला करने वाली है, ये बाणी समुचे संसार का भला करने वाली है। ये नहीं कि एक धिर दी है। आप ये बाणी शब्द पढ़ते हैं ना, कोई गावे को सुने, हर नाना चित लाहे, कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। आप पढ़ते हैं ना, जे को खावे, इनू मुसलमान पढ़ लवे, इनू ईसाई पढ़ लवे, इनू हिंदू वीर पढ़ लवे, इनू जानी बोधी कोई पढ़ लवे। जे को खावे, नहीं आख्या भी सिख पढ़ेगा उदा पार उतारा होएगा, नहीं। जे को खावे, जे को पुंचे तिसका होए उधारो। वेखो जी, होर भी धर्म ग्रंथ साडे देश विच ने, पर पाबंदियां ने कि एक धिर पढ़ सकती है ते दो धिरां उहनूं समझ सकदियां ने, सुन सकदियां ने। एक धिर जिहड़ी है शूद्र, वो दे लागे भी नहीं जा सकती। पर गुरबाणी ऐसा नहीं है। एक अदीब दे बड़े प्यारे बोल ने, वो कहंदा गुरु ग्रंथ दी ज्योति विच, गुरु ग्रंथ दी ज्योति विच दिसदा प्रतख नजारा है। एक सफे ते नानक बैठा, दूजे रविदास प्यारा है। कहंदे एक सफे ते नानक बैठा, दूजे रविदास प्यारा है। इत्थे सोने वांगू उगड़ियां, सोने वांगू लिशकदियां, कहते ने लिखतां ने शेख फरीद दियां। इत्थे कलियां बन के महकदियां, सदने दी पाक उम्मीद दियां सदना जी। कहते इत्थे रब बराबर मिलिया, सनमान कबीर जुलाहे नूं। इत्थे नामदेव शिंबा भी बैठा है खट के लाहे नूं। इत्थे सैन नाई भी उधर गया, रुतबा पाया धन्ने ने। इहदे एक एक सुंदर पन्ने ते बिखरे हुए सुंदर पन्ने ने। पन्ने तो भाव अंग, इहदे एक एक अंग दे विच सुंदर रतन, सुंदर हीरे। गुर का शब्द रतन है हीरे। वो रतन केड़े ने? दया, संतोख, निम्रता, निर्वैरता, सच, प्रेम। ये रतन ने, ये चुगने ने। आपां गुरु सागर रतनी भरपूरे, ये रतन आपां चुन के अंदरों अमीर होना है। हम धनवंत भागड़ सच नाए, हर गुण गावे सहज सुपाए। प्यू दादे का गुण जिठा खजाना, तां मेरे मन पया निदाना। सो कहंदे इहदे एक एक सुंदर पन्ने ते बिखरे हुए सुंदर पन्ने ने। कहंदे ने जद मन चित ला के पढ़े कोई, गुर नौवें दियां शलोकां नूं। इत्थे लभदा राह हकीकत दा कलयुग दे भुलड़े लोकां। जदों कोई मन चित ला के वैराग मई तरीके नाल गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे श्लोकां नूं पढ़दा ते सुणदा है ना, उहनूं जीवन पदवी प्राप्त होंदी है, उहनूं हकीकत दा राह मिलदा है। ये समझ, ये गुरबाणी जिहड़ी है वो साडी जिंदगी दा आसरा है, आधार है। गुरु पातशाह जी दे दो सुपुत्र ने। मैं समाप्ति वाले पासे आवां। एक नादी पुत्र, एक बिंदी पुत्र है। नादी पुत्र किहनूं कहंदे आ जी, दस सकोगे? मेरियां भैणां दस सकणगियां। नाद दा अर्थ की हुंदा है जी? नाद दा अर्थ हुंदा है बोल। मैं फिर अपने जिथों विशा शुरू कीता सी, बोलां नाल संसार दा भी संबंध जुड़दा है, बोलां नाल निरंकार नाल भी संबंध जुड़दा है। नाद दा अर्थ की हुंदा है? बोल। नाद दा अर्थ की हुंदा है? शब्द। जिहड़ा सिख है वो शब्द दे विचों, नाद दे विचों प्रगट होया है, जन्म होया है। ते बिंदी पुत्र गुरु पातशाह जी दे 4 सन साहिबजादे जिहड़े वार दिते गए साडे उत्तों। ते शब्द नाल जुड़िया है ते सिख है, शब्द नालों टुट गया ते सिख नहीं। सिख अपने आप को भावें आखी जाए, जिन्ना चिर शब्द नाल जुड़िया है उसकी सिक्खी कायम रहेगी, गुरसिक्खी कायम रहेगी। शब्द नालों टुट गया, बाणी नालों टुट गया, वो गुरसिक्खी कायम नहीं रख सकेगा। इस करके असी शब्द नूं अपनी जिंदगी का आसरा बना के तुरना है। मैं फिर दोहरा दियां, मैं सतगुर सेती पिरहड़ी, क्यों गुरबिन जीवा माओ। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहाओ। मेरी जिंदगी का आसरा बाणी है, शब्द है,
ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਟੁੱਟਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਰਹਿਤਾਂ ਬਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ, ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ ਸੱਚ ਕਹੀਏ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੱਕੈ ਨਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਡਿਆਈ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖੇਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ